حافظ سعید کو 10 سال کی سزا۔ ممبئی دہشت گرد حملوں کے منصوبہ ساز اور جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو پاکستان کی ایک انسداد دہشت گردی عدالت نے ٹیرر فنڈنگ کے مزید 2 معاملات میں 10 سال جیل کی سزا سنائی ہے۔ حافظ سعید کو، جنہیں اقوام متحدہ نے عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا، گزشتہ سال 17 جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ نے ان کے بارے میں اطلاع پر $10 ملین انعام کا بھی اعلان کیا تھا۔ اس سال فروری میں ٹیرر فنڈنگ کے 2 معاملات میں ایک انسداد دہشت گردی عدالت نے انہیں 11 سال جیل کی سزا دی تھی۔ 70 سالہ جماعت الدعوہ چیف لاہور کی سخت سیکورٹی والی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں۔ ایک عدالتی عہدیدار نے بتایا کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جماعت الدعوہ کے قائدین بشمول حافظ سعید کو سزا سنائی ہے۔ حافظ سعید اور ان کے قریبی ساتھیوں ظفر اقبال اور یحییٰ مجاہد کو 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ حافظ سعید کے نسبتی برادر عبد الرحمان مکی کو 6 ماہ قید کی سزا دی گئی ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، عمران خان کا بیان۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کابل میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور دونوں قائدین نے افغان امن مساعی اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کی راہوں کا جائزہ لیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جس سے جنگ زدہ ملک میں امن کوششیں متاثر ہوئی ہیں۔ افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار اور افغان صدر کے خصوصی نمائندے برائے پاکستان محمد عمر داؤد زئی اور سینئر عہدیداروں نے کابل ایئرپورٹ پر عمران خان کا استقبال کیا، جن کا یہ پہلا دورہ افغانستان ہے۔ صدارتی محل میں صدر اشرف غنی نے ان کا استقبال کیا۔ عمران خان کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، معاشی امور سے متعلق مشیر عبدالرزاق داؤد، ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، خارجہ سیکرٹری سہیل محمود اور خصوصی نمائندہ برائے افغانستان محمد صادق بھی تھے۔ عہدیداروں کے مطابق دونوں قائدین نے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عمل اور علاقائی معاشی ترقی پر بات چیت کی۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے سے اتفاق کیا، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے عوام تاریخ، عقیدہ، تہذیب، اقدار اور روایات کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے یقین ظاہر کیا کہ ان کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان ہمہ رخی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ستمبر میں دوحہ میں بات چیت شروع ہونے کے بعد سے کسی اعلیٰ پاکستانی عہدیدار کا یہ پہلا دورہ کابل ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب حال ہی میں پینٹاگون نے اعلان کیا کہ وہ جنوری کے وسط تک افغانستان میں اپنے فوجیوں کو 4500 سے گھٹا کر 2500 کر دے گا۔ اس موقع پر عمران خان نے افغانستان میں تشدد میں کمی کے لیے ہر ممکن کوشش کا عزم کیا۔ آسٹریلیا کا افغانستان میں جنگی جرائم کا اعتراف۔ آسٹریلیائی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ وہ افغانستان میں مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث رہی ہے۔ آسٹریلیا نے پہلی بار افغانستان میں تعینات اپنے فوجیوں پر جنگی جرائم جیسے الزامات کو تسلیم کیا ہے۔ آسٹریلیائی فوج کے اعلیٰ عہدیدار جنرل اینگس کیمبیل نے آج اعتراف کیا کہ اس بات کے کافی پختہ ثبوت و شواہد ہیں کہ افغانستان میں تعینات ان کے فوجیوں نے کم سے کم 29 ایسے افغان شہریوں کو غیر قانونی طور پر ہلاک کیا جن کا لڑائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا۔ اس معاملے میں فوج اندرونی طور پر گزشتہ 4 برسوں سے تحقیق کر رہی تھی۔ اسی تحقیقی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آسٹریلیا کی دفاعی افواج کی طرف سے افغان عوام کے ساتھ ہونے والی کسی بھی غلطی کے لیے بلا شرط خلوص کے ساتھ معافی مانگتا ہوں۔ آسٹریلیائی فوجیوں کے خلاف
खिलाफ जंगी जराइम के इल्जामात का ताल्लुक उनकी अफगानिस्तान में 2005 से 2016 के दौरान तैनाती से है। कैम्बल के मुताबिक इंक्वायरी में पाया गया है कि कुछ फौजी मिलिट्री के ताल्लुक से पेशा वराना इक़दार की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस हुए हैं। अब अगला कदम इन फौजियों के खिलाफ अदालती चाराजोई होगी जो जंगी जराइम में मुर्तकिब हुए हैं। इस बात के पुख्ता शवाहिद पाए गए कि ऑस्ट्रेलियाई फौज में स्पेशल फोर्सेस के 25 फौजी कैदियों, किसानों और उन जैसे दीगर निहत्ते अवाम शहरियों की हलाकतों में मुलविस हुए हैं। गैर कानूनी तौर पर आम शहरियों को हलाक करने के ऐसे 23 वाक़यात के भी पुख्ता शवाहिद मौजूद हैं, जिसमें कम अज कम 29 आम अफगान शहरी मारे गए हैं। हलाकतों का यह सिलसिला 2009 में शुरू हुआ, लेकिन ज्यादातर अफराद को 2012 और 2013 के दरमियान हलाक किया गया। मकतूब रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन सऊदी अरब। वजारत खारिजा हिंद ने भारत को जानिए क्विज 2020-21 मुकाबले का ऐलान किया है। इस मुकाबले में 18 से 35 साल उम्र तक के PIOs, NRIs और गैर मुल्की बाशिंदे भी हिस्सा ले सकते हैं। ये मुकाबले 3 मराहिल में ऑनलाइन होंगे। इसका पहला राउंड अप 30 नवंबर तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन और मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट भारत को जानिए .in BHARATKOJANIYE.in से राब्ता किया जा सकता है। सिफारत खाना हिंद रियाद ने एक प्रेस नोट में इन मुकाबलों का पोस्टर और दीगर तफसीलात जारी की हैं। मुकाबलों के 3 जुमरों में हिस्सा लेने वालों में हर जुमरे के पहले, दूसरे और तीसरे मुकाम हासिल करने वालों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पेश किए जाएंगे। इन मुकाबलों में दुनिया भर से हिस्सा लेने वाले कामयाब उम्मीदवारों को कोरोना की वबा के खत्म होने के बाद हुकूमत हिंदुस्तान के दौरे के लिए मदऊ करेगी। इन क्विज मुकाबलों का मकसद हिंदुस्तानी सयाहत को फरोग देना है। मरकजी हुकूमत ने सयाहत के फरोग के लिए अक्टूबर 2017 में भी देखो अपना देश के उन्वान से मुल्क भर में एक हफ्ता तवील प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया था। इस सिलसिले में सिफारत खाना हिंद रियाद ने इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाज के ऑडिटोरियम में एक नुमाइश का एहतमाम किया था। इस नुमाइश में मारूफ आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर KN वासिफ की तस्वीरें और आलमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट मिसेस सबीहा मजीद सिद्दीकी की पेंटिंग्स पेश की गई थी। इस 2 रोजा नुमाइश को हजारों तलबा और आम अफराद ने देखा था। सिफारत खाना हिंद रियाद ने इस नुमाइश के विजिटर्स के लिए एक मालूमाती किताबचा भी शाया किया था, जिसमें सयाहों के लिए हिंदुस्तान की तारीखी इमारतों के बारे में मालूमात फराहम की गई थी। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब शेख वहीद को समाअत फरमाइएगा। सभी नाज़रीन को नागपुर से वही शेख का आदाब। अपना कलाम आपके सामने पेश करता हूँ। मतलब पेश खिदमत है कि जुर्म नाकर्दा की पहले तो सजा देता है, जुर्म नाकर्दा की पहले तो सजा देता है, फिर वो इल्ज़ाम कोई मुझ पर लगा देता है। और ये शेर देखिए कि जुम्बिश लब से उगलता है वो नफरत का जहर, जुम्बिश लब से उगलता है वो नफरत का जहर, एक इशारे से वो बस्ती को जला देता है। और ये तवज्जो चाहूँगा आपकी शेर पर कि अपने दुश्मन से भला खुद को छुपाऊं कैसे, अपने दुश्मन से भला खुद को छुपाऊं कैसे, मेरा लहजा मेरी पहचान बता देता है। मकसद हाजिर खिदमत है कि अपनी मर्जी से मैं तन्हा भी न जी पाऊं वहीद, अपनी मर्जी से मैं तन्हा भी न जी पाऊं वहीद, दश्ते तन्हाई में ये कौन सजा देता है। और एक और गज़ल के चंद अशार मतलब अर्ज किया है कि खुद को बेगाना किया और तुझको अपना कर दिया, खुद को बेगाना किया और तुझको अपना कर दिया, देख मेरी बेखुदी कि मैंने ये क्या कर दिया। और शेर देखिए, लब कुशाई जुर्म ठहरी जब से उसकी बज़्म में, लब कुशाई जुर्म ठहरी
जब से उसकी बज़्म में बुलबुलों का सहन गुलशन से सफाया कर दिया। और ये शेर देखिए कि पिछले वादे तो वफा ना हो सके उससे मगर, पिछले वादे तो वफा ना हो सके उससे मगर, आया जब वादों का मौसम फिर से वादा कर दिया। और ये शेर वो तो आया था मिटाने जुल्मतें शब की मगर, आशियां मेरा जलाया और उजाला कर दिया। और ये मक्ता हाजिर खिदमत है कि जान पाता राज दिल कोई मेरा कैसे वहीद, जान पाता राज दिल कोई मेरा कैसे वहीद, मुझको शेरों ने मेरे महफिल में रुसवा कर दिया। शुक्रिया। नाजरीन, कहकहा तबीयत को तरो ताज़ा कर देता है, तो आइए कहकहा लगाते हैं। जो बीवी अपने शौहर को साथ लिए फिरती है, उसकी मिसाल उस बिल्ली जैसी है जो चूहे को मारने के बाद भी उससे खेलती रहती है।